Namaskaram. Do you want to know who would be a real leader? I am going to tell a tale of a king. I hope kings are all leaders. Here we have the tale. Listen and find out the real leader. A long, long ago, so long ago, there lived a king with a wonderful kingdom. His people loved him and he loved them. He took care of them like a real king who can give everything to the people. He was having a beautiful queen who was about to deliver a child. And the child arrived on a day. And that morning, the cry of the baby made the whole kingdom joyful. The king went inside to see the baby, and he found not one baby but two babies, which means they had two princes for the kingdom. He was double joyed, and he just took the babies and came out to show to the people that he had two princes for the kingdom, and they are called Sahadev and Mahadev. He was full of joy that he made the whole day a full week of festival for the birth of the prince. The same happened every year for their birthdays. The princes were taught equally the literature, science, and all the arts and skills like archery, horse riding, and everything was taught to the prince Mahadev and Sahadev. Mahadev took everything not in a very positive manner. He always said, this is not enough. What he gets was not satisfied for him. So they gave him more. But when he got more, he said, it is too much. So he never complimented people. He never complimented parents. He never complimented his loved ones. Not the people or anybody. But Sahadev always said, thank you. I am so happy. He expressed his happiness to everybody. He made everybody joyful around him. The people, the friends, father, mother, everyone. Even a little creature that he met. So this is how they were growing. And the fine day came. Because the king said, in the age of 20, their 20th birthday, I will be announcing the throne to one prince. I will choose him, he said. So the day arrived. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Happy birthday to the two princes. So the two princes, twins' birthday came, and Mahadev woke up in the morning to find out what was his gift from his father. He just walked near the table and he found a golden box. He opened the box and it had a very expensive watch with all the gemstones and pearls on it. When he saw that, he said, oh, this looks very expensive. What if I lose it? This was the reaction from Mahadev. And Sahadev also woke up to see what was his gift. He ran to the table, but nothing was there. He was looking around, just found in the corner some horse dung. He saw the dung of a horse. It was smelling. He just went near and he started to run out of the room quickly. When he ran out, he was very fast. He ran as fast as he could to his father and hugged him. Father, I love you. Thank you for giving me this gift. The horse gift is a wonderful gift that you are giving me on my birthday. He never saw the horse, but he just saw the horse dung and thanked his father with all his heart. That evening, the announcement of the throne came, and that moment, the king came and told to his people, people, I hereby give Sahadev to the throne as he is humble. He compliments people. He loves everybody. He shows his happiness. A leader should express his happiness, should thank everybody, should compliment everybody. This is the best quality for a leader. And I now declare Sahadev as the king of our kingdom. So now, students,
Here I tell you, you all can become leaders. Just show your happiness to your parents, to your loved ones first, and to every little creature in the world. Just express your thanks and compliment to everything. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். அன்னசத்திரம் 1000 மிஞ்சுமே ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்னும் ஒரு கொள்கையை என்றுமே காத்திடும் ஜேசிஐ நெய்வேலி வழங்கும் விஷன் பிளஸ் குழு இன்றைய 8ஆம் நாள் பயிற்சிக்கு தங்களை இனிதே வரவேற்கிறது. இன்றைய நமது பயிற்சியாளர் நெய்வேலி மண்ணில் ஒரு கின்னஸ் சாதனையை நடத்தியவர். இதயம் ஓர் இரும்பெனவும் உழைப்பில் ஓர் எறும்பெனவும் பழகிட மெல் அரும்பெனவும் எளிமையாய் வாழ்ந்து பல இலக்கணம் படைத்தவர். இவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் மற்றும் மும்பை IIMMல் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் முடித்தவர். 1984இல் NLCயில் இணைந்து இயன்றவரை எல்லா துறைகளிலும் உழைத்து நவரத்ன NLC இந்திய நிறுவனத்தில் இன்று எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் செயல் இயக்குநராக இருப்பவர். NLC இந்திய நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகித்த இவர் பல புதிய திட்டங்களை உருவாக்கி அதை செயலாக்கி கார்ப்பரேட் அளவில் பிளானிங் செய்து CMDயுடைய டெக்னிக்கல் செக்ரட்டரி என்னும் உயர் பதவியும் பெற்றவர். NLC இந்திய நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் கிராஜுவேட் என்ஜினியர்ஸ் அசோசியேஷனுடைய தலைவராக 1993 முதல் 2010 வரை பதவி வகித்தார். தலைவராக இருந்த காலத்தில் கிராஜுவேட் என்ஜினியர்ஸ் அனைவருக்கும் நல்ல பல சலுகைகளை பெற்றுத்தந்தார் மற்றும் அவர்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினார். இவர்தான் வாழ்நாளில் சாதனையாக கின்னஸ் ரெக்கார்ட் புரிந்தது 2011இல் மேதகு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்களை நெய்வேலி அழைத்து வந்து 15,000க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்களிடையே உரையாட வைத்தது மற்றும் 1000க்கும் மேற்பட்ட பொறியாளர்களோடு உரையாட வைத்து எமினன்ட் ஸ்பீக்கர் மீட் ஏற்படுத்தியது மிகப்பெரிய சாதனையாகும். இவர் 1989இல் நெய்வேலி ஜேசிஐயில் இணைந்தார் மற்றும் 1997இல் ஜேசிஐ நெய்வேலியின் தலைவரானார். அமெரிக்க உலகளாவிய பயிற்சி மையத்தில் இன்டர்நேஷனல் ட்ரெயினராக அங்கீகாரம் பெற்றார். 1997இல் தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற ஆசிய பசிபிக் மாநாட்டில் ஆசியாவிலிருந்து சென்ற 20 பயிற்சியாளர்களில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ட்ரெயினர் என்னும் புகழை அடைந்தார். சுமார் 50,000 பேர் தன் வாழ்நாளில் முன்னேற்ற பாதையை காட்டி செயல்பட வைத்தது பெருமைக்குரியதாகும். இவர் 50க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சிகளை உருவாக்கி டிசைன் செய்து செயல்படுத்திய பெருமைக்குரியவர். இந்திய அளவில் 1000க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சிகளை நடத்தி காட்டியவர். ப்ரீச், பிராக்டிஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் என்பதில் நம்பிக்கை வைத்து அனுபவமே நமது சிறந்த குரு என்ற புதிய எண்ணம் கொண்டவர். இவர்தான் இன்றைய நமது பயிற்சியாளர் YMS எனப்படும் அன்போடு அழைக்கப்பட்ட நமது NLC இந்திய செயல் இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் இதோ உங்கள் முன்னே. விஷன் 2020 என்று தலைப்பிட்டு அப்துல் கலாம் கண்ட இந்தியாவின் கனவை நனவாக்கும் விதத்தில் 2006இல் தேசிய பிரசிடென்டாக இருந்த திரு விஷ்ணுகுமார் அவர்கள் துவக்கி வைத்த இந்த நிகழ்ச்சி இன்று 15ஆம் ஆண்டை நெருங்கியுள்ளது. இதில் ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால் 2015இல் தான் திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஷிலாங்கில் முசோரி கிட்ட ஒரு ஊர்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு லெக்சர் கொடுக்கும்போது தன் உயிரை நீத்தார். இந்த ஜூலை 2020 வந்து அவருடைய 5வது டெத் ஆனிவர்சரி வருது. அவரை நினைவில் கொண்டு ஆரம்பித்த இந்த நிகழ்வு இன்று 15 வருடங்களை தாண்டி ஓடிக்கொண்டு இருப்பதை நினைக்கும் போது மிகவும் நெய்வேலி ஜேசிஸுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை. மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பார்க்கும்போது பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு அப்துல் கலாம் போட்டோ இருக்கும். அது ஏன் இன்னைக்கு ஸ்பெசிபிக்கா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, இது நெய்வேலி அவர் வந்தபோது நமது நெய்வேலி மாணவர்கள் ஒரு மாணவி வரைந்து தன் கைப்பட வரைந்து திரு அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு இதை நினைவு பரிசாக வழங்கினார். அதை மேடையில் வைத்து வழங்கினோம். ஆனால் செல்லும் போது அதை அவர் எனக்கே திருப்பி தந்துட்டு போயிட்டார். இது ஏன் ஞாபகமா நீ வச்சுக்க அப்படின்னு. அது இன்னைக்கு உங்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அளவுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு
ஒரு ஸ்லோகம் விஷன் 2020 எடுத்து நாம் இன்று பண்ணுவதற்கு அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் கூறி நம்ம இப்போதைக்கு ப்ரோக்ராம் போகலாம். உலகத்துல உயிர் நிறைய ஃபார்ம்ல இருக்கு. நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓர் உயிர், ஈர் உயிர், 3 அறிவு உள்ளது, 4 அறிவு உள்ளது. இதில் மனிதன் மட்டும் ரொம்ப வித்தியாசமானவன். அதை வித்தியாசப்படுத்துவது எது? We can join in chat. நம்மை மற்ற உயிர்களிடத்தும் இருந்து பிரித்து பார்ப்பு நம்மை எந்த ஒரு குவாலிட்டி, நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன? ஃபிங்கர் பிரிண்ட், லாஃப்டர், சிக்ஸ்த் சென்ஸ், எக்ஸ்பிரஷன், ஸ்பீச். எஸ், கரெக்டா வர்றீங்க. இதை கோர்வையா வரும்போது ஒரு பொண்ணு கலாக்கா சொல்லியிருக்கு, ரேஷனல் திங்கிங். நம்ம அவளுடைய இன்டெப்தா போக வேண்டாம். திங்கிங், மற்ற உயிர்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரு சிறப்பம்சம், நம்மளால யோசிக்க முடியும். திங்கிங். திங்கிங்கிறத விட நம்ம எதையுமே எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்கும் போது ஏன் இப்படி இருக்கு, எதற்காக இப்படி இருக்கிறது, ஏன், எதற்கு, எப்படி என்ற கேள்விகள் மறுபடியும் நம் இடங்கள்ல வரும்போது அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ், அந்த திங்கிங் தான் நம்மளை வித்தியாசப்படுத்துது. இந்த திங்கிங் வித்தியாசப்படுத்துது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நாம் இதுலதான் மற்ற உயிர்களை விட சிறப்பா இருக்கும். சோ இந்த உலகத்தில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் முதல் இந்த திங்கிங் ப்ராசஸை நம்ம எப்படி சீர்படுத்தணும், ஹவு டு ரிஃபைன் அவர் திங்கிங். இந்த ப்ராசஸை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த செயலுக்கும் வெற்றி பெறுவது மிக எளிதாகிவிடும். அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இது போறதுக்கு முன்னால ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம். நாம் இன்னைக்கு உலகத்தில் இன்னைக்கு காலையிலே சொன்ன மெசேஜ் பிரகாரம் ஒரு 40 நாளா ஊரடங்கு, வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போகாத ஒரு சூழல் இயற்கையே நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கு. இது எப்படி இதே மாதிரிதான் உலகம் எப்பவுமே இருக்குமா அப்படின்னா இருக்க முடியாது. இதுக்கு முன்னால 2003 SARS, சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு வியாதி, பறவை காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க. அப்பெல்லாம் நிறைய பேர் நீங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருந்திருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் உலகை தாக்கி உள்ள ஒரு இதெல்லாம் இயற்கையை நம்ம மீறி எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ நேச்சர் இஸ் தி பிகஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இன் த வேர்ல்ட். அதை தெரிஞ்சுப்போம். ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் எப்படிலாம் நமக்கு உலகத்தை கொஞ்சம் எந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும். இப்ப எல்லாருமே இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ற ஒரு 60-68 குழந்தைகள் ஆவரேஜ் ஏஜ் 14 இருந்து 17 இருக்கும். ஸோ நீங்க இது வரைக்கும் ஒரு 14 இருந்து 17 வருஷம் இந்த உலகத்துல இருந்துருக்கீங்க. நம்ம கொஞ்சம் பின்னோக்கி போவோம். நம்ம பாடத்துல படிச்சதுதான். அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தது கொலம்பஸ். கொலம்பஸ் எந்த ஆண்டு கண்டுபிடித்தாருன்னு தெரியுமா யாருக்காது? யாராவது ரியாக்ட் பண்ண முடியுமா? சாட்ல நீங்க வரலாம். ரைட், அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. 1765 ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கு. இல்ல, 1492. இதுக்கு ஒரு ரைமே இருக்கு. கொலம்பஸ் sailed the ocean blue in 1492. இது அமெரிக்கால சொல்லி கொடுக்குற ஒரு பாடம். சரி, கொலம்பஸ்ங்கிற ஒரு ஆள் அமெரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் இருக்க அனைத்து லிவிங் ஹியூமன் பீயிங்க்கும் தெரியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் ஆச்சு. இது 500 வருடங்களுக்கு முன்னால். அப்படி கொஞ்சம் காலத்தை நோக்கி நம்ம கீழே வரும்போது நெக்ஸ்ட் ஆப்ரஹாம் லிங்கன், அமெரிக்க பிரசிடென்ட், சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அது உலகம் பூரா தெரியறதுக்கு ஒரு 90 நாள் ஆச்சு. இந்த மாதிரி அமெரிக்காவில் இருக்க ஒரு பிரசிடென்ட் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அப்படி வரும்போது 1969 மனிதன் மூன், ஃபர்ஸ்ட் மேன் லேண்ட்ஸ் ஆன் த மூன். அது உலகம் பூரா தெரியறதுக்கு 1 மாசம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நல்லா வரும்போது இந்தியா 1983 வேர்ல்ட் கப் வின் பண்றாங்க கபில் தேவ் தலைமையில. இந்தியா ஜெயிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்தியா வேர்ல்ட் கப் இங்கிலாந்துல ஜெயிக்கிறாங்க. அது பாம்பேல இருக்கிற சில குறிப்பிட்ட ஊர்ல மட்டும் அதை
லைவ் டெலிகாஸ்ட்ல பாக்குறாங்க டிவியில. அப்ப தமிழ்நாட்டுக்குலாம் அது வரல. அப்படியே வரும்போது ட்வின் டவர்ஸ் அமெரிக்காவில் தாக்கப்படுது. நைட் 8:15 தாக்கப்படுது இந்தியா நேரப்படி. 8:20 எல்லாரும் டிவியில பார்த்துட்டோம். இப்ப அப்படி வந்தா கொரோனா வைரஸ் எப்ப ஆரம்பிச்சது என்னன்னு தெரியல. இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல எல்லாருமே தகவல்கள் பரிமாறு. இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி, கம்யூனிகேஷன் டைம், நம்ம என்ன ஒரு கண்டுபிடிப்புமே நேரத்தை மையமா வச்சுதான் எந்த விஷயமும். இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தில், போட்டி உள்ள உலகத்தில் நாம் எப்படி எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய வகுப்பு. born to win. ஏன்னா இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லாருக்குமே வெற்றி பெறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அந்த வாய்ப்பை நம்ம சரியா பயன்படுத்துறோமா, எப்படி பயன்படுத்த போறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள போலாம். Who are you? நீங்கள் யார்? Right. A person to achieve, achiever, born winner, excellent, good child. Okay. Who are you? எத்தனை பேர் வந்து I am a student அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? எஸ். ஸோ இன்னைக்கு லெவல்ல இன்னைக்கு கேட்கும்போது who are you அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்க ஸ்டூடெண்ட், ரைட். பட் சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கேள்விகள் மாறும். கரெக்டா? ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு இதே கேள்வி who are you கேட்டா what will you say? அன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை. ஸோ திஸ் who are youங்கிற பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரிஜினலா பார்க்கும்போது I am a human being, I am a thinking human being. Okay, this is what, how this thinking. இப்போ நீங்க இதே உலகத்தில் இருக்க என்டையர் பாப்புலேஷனை ரெண்டே ஹெட்ல பிரிப்போம். ஒன்னு எதுலையுமே பாசிட்டிவா திங்க் பண்றவங்க, they are called as optimist. இன்னொன்னு என்ன மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியிலையும் நெகட்டிவாவே திங்க் பண்றாங்க, நான் தோத்துருவேன், என்னால இது முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. அவங்களுக்கு ஒரு காமன் பேர் இருக்கு, அது பெசிமிஸ்ட். சரி, இப்போ ஆப்டிமிஸ்ட்னா யாரு, பெசிமிஸ்ட்னா யாரு, நீங்க யாரு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஆப்டிமிஸ்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேகமா போறது எப்படி அப்படின்னு 2 பேரும் யோசிச்சாங்க. அண்ட் தே இன்வென்டட் தி ஏரோப்ளேன். ஏரோப்ளேன் இன்வென்ட் பண்ணது யாரு? ரைட் பிரதர்ஸ். ஏரோப்ளேன் இன்வென்ட் பண்ணவங்க போனாங்க. தே ஆர் நோன் as ஆப்டிமிஸ்ட். பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணாங்க. உலகத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும், மக்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் வந்து எவ்வளவு வேகமா போக முடியுமோ அவ்வளவு வேகமா நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். அதனுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் ஏரோப்ளேன். அந்த பிளேன்ல ஒரு ஆள் டிராவல் பண்ணாரு. டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும்போது அவர் வந்து அப்படியே பக்கத்துல இருக்க ஆள்கிட்ட கேட்டாரு, நம்ம எவ்வளவு உயரத்துல போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு. நம்ம ஒரு 36 அடி உயரத்துல போயிட்டு இருக்கோம். அப்போ இங்க இருந்து திடீர்னு நம்ம விழுந்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாரு. அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சார். அவரு கண்டுபிடிச்சதுதான் பேராஷூட். சோ அவர் ஒரு நெகட்டிவா திங்க் பண்ணார். நம்ம இப்படி போகும்போது நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு கெடுதல் நடந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சதுதான் பேராஷூட். ஸோ அவரை நம்ம பெசிமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிளேன் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஆப்டிமிஸ்ட், பேராஷூட் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பெசிமிஸ்ட். இப்போ நீங்க ஆப்டிமிஸ்டா பெசிமிஸ்டா எப்படி வரையறுப்பீங்க? எப்படி இருக்கலாம்? ஒருவர் வந்து எப்பவுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? இன்னொரு எப்பவுமே நெகட்டிவா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? இல்ல மனிதன் வந்து ரெண்டும் கலந்ததா அப்படிங்கறத முடிவு பண்றதுதான் who are you. இப்போ யார் ஒருவன் ஒரு நெகட்டிவ் சிச்சுவேஷன்லயும் இருந்து மீண்டு அதுல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு திங்கிங் கொண்டு வரானோ அவன்தான் உண்மையான மனிதன். நீங்க அதுவா இருக்க ஆசைப்படுறீங்களா? இந்த ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம போலாம். இப்போ அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க உங்களை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். who are you? அதுதான் இப்போ பார்க்கிறோம். இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உலகத்துல நீங்க எங்க தேடினாலும் உங்களை மாதிரி இன்னொரு ஆள் நீங்க பார்க்கவே முடியாது. சோ உங்களை மாதிரி ஒரே ஒரு ஆள் தான் உலகத்திலே இருக்கிறார். எத்தனை பேர் எத்தனை கண்டங்கள் போய் பார்த்தாலும் எத்தனை நாடுகள் போய் பார்த்தாலும் there is no one like you anywhere in this universe.
இது ஒரு கோல்டன் ரூல். இந்த ரூலை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் டு வின் இன் திஸ் வேர்ல்ட். உங்களை போல் இன்னொருவர் உலகத்தில் கிடையாது. அப்படின்னா என்ன? சோ இஃப் யூ வின் ஆர் லூஸ், நீ ஜெயிச்சாலும் நீ தோத்தாலும் அது உன்னுடைய கிரெடிட் தான். யாரும் யாரையும் பொறுப்பேற்க முடியாது. இட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஃப் யூ வின் ஆர் லூஸ். ஸோ இதுல இருந்து என்ன வருதுன்னா, யூ ஆர் யூனிக் இன் திஸ் வேர்ல்ட். உங்களை போல் ஒருவர் கிடையாது. இது ஃபர்ஸ்ட் கோல்டன் ரூலா தெரிஞ்சுக்கோங்க. யூ ஆர் யூனிக் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க படிக்கும் போதோ ஸ்கூல்லயோ எங்கேயும் இன்னொரு ஆள் கூட உங்களை கம்பேர் பண்றத ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்திடலாம். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கோம், கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்குறாங்க, கொடுத்த உடனே ஆன்சர் ஷீட் உங்களோட மார்க் ஷீட் வருது. நம்ம பேப்பரை விட பக்கத்து பையன் என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கான்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். இது நானும் அப்படிதான் பார்த்தேன், நீங்களும் அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பட் அது பார்க்கறதுனால நமக்கு எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது. தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் யூனிக் இன் திஸ் வேர்ல்ட். லெட் அஸ் நாட் கம்பேர். இது ஃபர்ஸ்ட். யூ ஆர் யூனிக் இன் திஸ் வேர்ல்ட். அப்படி நீங்க யூனிக் இன் திஸ் வேர்ல்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்தது உங்களை அனலைஸ் பண்ண போறோம். என்ன பண்ண போறோம்? உங்களுடைய பலம் என்ன? இன்னைக்கு 1 hour இருக்கிறதுனால நீங்க இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வீட்டுல போய் பொறுமையா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட், பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் என்ன? உங்களுக்கு வீக்னஸ்ங்கிறத உங்களால என்ன செய்யறதெல்லாம் பிடிக்கல, உங்களுடைய வீக்னஸ் அப்படின்னு ஜெனரலைஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய ஸ்கில் என்ன? டிராயிங், சைக்கிளிங், ஸ்விம்மிங், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். உங்களுடைய டேலண்ட்ங்கும் போது எத்தனை பேர் விஜய் சூப்பர் சிங்கர் பாக்குறீங்க? irrespective of age, irrespective வர்றாங்க, மேடையில வர்றாங்க, கலக்குறாங்க. யுவர் நாலேஜ், இன்னைக்கு 8வது நாள் இந்த ப்ரோக்ராம். இந்த 7 நாளுடைய இன்புட் உங்களுடைய நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லையா? கண்டிப்பா என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூ ஆர் பெட்டர் தேன் எஸ்டர்டே. நேத்தை விட நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க நாலேஜ் வைஸ். இன்னைய விட நாளைக்கு நல்லா இருப்பீங்க. யூ வில் பி பெட்டர் தேன் டுடே. ஸோ டுமாரோ இதை பேஸ் பண்ணி வாட் இஸ் யுவர் விஷன் நேத்து ஜெசி சுரேஷ் எடுத்துருப்பாரு ரொம்ப தெளிவா. உங்களுடைய விஷன் அப்படின்னா உங்களுடைய நோக்கம், உங்களுடைய கோல், உங்களுடைய டார்கெட். இப்ப என்ன உங்களுடைய டார்கெட்? வாட் இஸ் வேல்யூ? இதுதான் முக்கியமான கேள்வி. உங்களை பற்றிய உங்கள் மதிப்பு எவ்வளவு? ரைட், உங்களுடைய மதிப்பு எவ்வளவு? இது நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அந்த மதிப்பை நம்ம எப்படி என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத. இது ஒரு அப்துல் கலாமுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். எல்லாருக்கும் நமக்கு இருக்கிற ஒரு பயம், சார் தோத்துருவோம், எக்ஸாம் எழுதும் போதே டென்ஷன், ஏதாவது ஒரு போட்டியில கலந்துக்கிறதா இருந்தா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன சொல்றாரு ரொம்ப தெளிவா? ஃபெயில் ஒண்ணுமே கிடையாது. இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் லேர்னிங். நம்ம தமிழ் நிறைய சொல்வோம், தோல்வியே வெற்றியின் முதல் படிக்கட்டு. அதை கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்றேன். If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. ஃபெயில் அப்படிங்கிறது வெற்றின்னு ஒண்ணு இருந்தா தோல்வின்னு ஒண்ணு இருக்கதான் செய்யும். பழம்னு ஒண்ணு இருந்தா காயின்னு ஒண்ணு இருக்கும். காய் தான் பழமாகுது. அப்படி இருக்கும்போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய பாசிட்டிவ்னஸ் பில்டப் பண்றதுடைய முதல் இது ஃபெயில் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் லேர்னிங். இப்போ ஃபெயிலியரை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணும், அப்பதான் வின்னிங்கோட இது தெரியும். ஃபெயிலோட தாக்கம் தெரிந்தால்தான் நிழலோட தாக்கம் தெரியும். ஃபெயில்ல முதல் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயில் ஆன உங்க அனுபவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபெயில் எஃப்க்கு என்ன சொல்லலாம்? ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஒரு பரீட்சை எழுதுறோம், சரியான மார்க் வரல, உடனே நம்ம மேலேயே நமக்கு கோபம் வருது, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். எஃப். ஏ ஆங்கர், உங்களால் சரியா பண்ண முடியல. இன்டாலரன்ஸ், பொறுமை இல்லை, எதை பார்த்தாலும் நமக்கு எரிச்சலா வருது. லேசினஸ், லெத்தார்ஜி, நம்ம சரியா பண்ணல நம்மளா. அண்டர் எஸ்டிமேஷன், நம்மளை நாமே குறைச்சு மதிப்பிட்டு இருக்கோம். ரிஜெக்ஷன்,
நமக்கே பிடிக்கல, எக்ஸ்க்ளூஷன், மற்றவங்களை விட்டு தனிப்பட்டு நிக்கிறோம். ஏன் நம்ம இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றோம்? ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை தவிர எது வேணாலும் சொல்லலாம். இது ஒரு கன்சாலிடேட் பண்ணி என்ன மாதிரி உணர்வுகள் வரலாம் ஒரு தோல்வியை சந்திச்சோம் அப்படின்னா. ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருக்கலாம், கோபமா வெளிப்படலாம், இன்டாலரன்ஸ் பொறுமை இல்லாம இருக்கலாம், சோம்பேறித்தனமா இருக்கலாம், நம்மளா சரியா மதிப்பிடாம இருக்கலாம், நம்ம மேல நமக்கு வெறுப்பு, நம்மளே பிடிக்காம இருக்கலாம், தனிமைப்படுத்துதலா இருக்கலாம். இதை எப்படி நம்ம வெற்றியா மாறுறதுன்னா ஒரு சின்ன ஒரு நோக்கம் தான். We should not give up and we should not allow the problem to defeat us. எந்த பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணாலும் நாம் விடாமுயற்சியோட ட்ரை பண்ணோம். அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது நெக்ஸ்ட் ஜாக்மா, எல்லாருக்கும் தெரியும், அலிபாபாவுடைய எம்டி. இஃப் யூ டோன்ட் கிவ் அப் யூ ஸ்டில் ஹேவ் அ சான்ஸ். கிவிங் அப் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஃபெயிலியர். கிவிங் அப் அப்படின்னா விடாமுயற்சி. உள்ள வெற்றி பெறதுக்கு நம்ம திருப்பி ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நெவர் கிவ் அப். இது எப்படி பண்ணலாம்? சக்சஸ் முதல். அங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு, அது எப்படி மீறலாம்? சிஸ்டமைஸ். ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள கொண்டு வாங்க உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எல்லாருமே இப்போ 9th இருந்து 12th வரைக்கும் படிக்கிறீங்க. உங்களுடைய டெய்லி சிஸ்டம் என்ன? எத்தனை மணிக்கு எந்திக்கிறீங்க? என்னென்ன பண்றீங்க? எவ்வளவு நேரம் படிக்கிறீங்க? எவ்வளவு நேரம் விளையாடுறீங்க? ஹோம்ஒர்க் எப்போ பண்றீங்க? திஸ் இஸ் வாட் சிஸ்டமைஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுடைய வேலை, உங்களுடைய ஜாப், உங்களுடையது என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஹாவ் அ கமிட்மெண்ட். இதை நீ முடிச்சாகணும். கமிட்மெண்ட். சிஸ்டமைஸ் பண்ணுங்க. என்ன பண்ண போறோங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. ஹாவ் அ கமிட்மெண்ட். கான்சென்ட்ரேட். ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம எதை படிக்கிறோமோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு. அப்படி மேலோட்டமா படிக்கிறத விட கொஞ்சம் முற்று நோக்கி அதில் கவனம் செலுத்தி படித்தா சக்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரப்போகுது. கான்சென்ட்ரேட். எஸ்டிமேட். ரொம்ப சிம்பிள். இதுக்கு ஒரு எஸ்டிமேட். உங்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கீங்க, இதுதான் உங்களுடைய எஸ்டிமேட். சஸ்டெயின். எந்த ஒரு போராட்டத்திலையும் சஸ்டெயின். சஸ்டெயினுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ் உள்ளா இருக்குது. நம்மளை எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறோம்? தனிமைப்படுத்திக்கிறோம். என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்றோம். இதையும் நம்ம தொடர்ந்து கடைபிடிக்கிறது பேர் தான் சப்போர்ட். whenever you think of success, சக்சஸ் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன். யூ கேனாட் வின் அலோன். யூ நீட் சப்போர்ட். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், உங்களுடைய டீச்சர்ஸ், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்கள்ல இருந்து கத்துக்கிறது, இது எல்லாமே உங்களுடைய சிஸ்டமைஸ் இதுல வந்துடும். ரைட். இப்போ ஒரு ஃபார்முலா எப்படி called as 3D method. First, desire. டிசையர்னா உங்க கோல், உங்களுடைய ஆசை. உங்க ஆசை என்ன? ஒரு ஆசைப்படுறோம். சரி, நம்ம இந்த தடவை இப்போ படிக்கும்போது we should get minimum 90%. உங்களுடைய ஆசை. இப்போ உங்களுடைய கோல் டிசையர். பட் ஏதாவது பண்ணுமா? டிசையர் சேஞ்சஸ் நத்திங். ஆசைப்படலாம், ஆசையோட நிற்க முடியாது. டிசிஷன் சேஞ்சஸ் சம்திங். டிசையரை டிசிஷனா மாற்றலாம். டிசையர் ஆசை, டிசிஷன் முடிவு, உறுதியான முடிவு. டிசிஷன். பட் எது உங்களை இந்த டிசையரை டிசிஷனா மாற்றதை வெற்றி பெற வைக்கிறது? இட்ஸ் கால்ட் டிட்டர்மினேஷன். டிட்டர்மினேஷன்னா ஜெயித்து விடுவோம் என்ற உறுதித்தன்மை. டிசையர் சேஞ்சஸ் நத்திங், டிசிஷன் சேஞ்சஸ் சம்திங், determination changes everything. இது ஒரு 3D ஃபார்முலாவா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 3 dimensional. Desire, decision, determination. Desire is your goal, or என்ன பண்ண போறீங்க, decision, and then your determination. எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்க. You will change your life and change something you do daily. டெய்லி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதுல ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்களை நீங்க பண்ணாதான் நீங்க மாற முடியும். இதே வெற்றி பெற வைக்க முடியும். The secret of your success is found in your daily routine. உங்களுடைய
வெற்றியின் ரகசியம் உங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீன். இது வந்து ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம். எல்லாருமே இந்த வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த வருடம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் நீங்க டெய்லி ரொட்டீன் ஷெடியூல் ஒண்ணு போடணும். எப்படி போடலாம்? எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்போம் காலையில, எத்தனை மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போவோம், எத்தனை மணி என்ன பண்ணுவோம், இந்த டைம் ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம், 8 மணி நேரம் தூங்குறதுக்கு ஒதுக்கிடுங்க, மீதி 16 மணி நேரம், 16 hours. Draw a daily routine. காலையில 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும். 5ல இருந்து 16 hours போட்டீங்கன்னா எங்க வருது? 9 மணிக்கு முடியுது. சரி, 6 மணிக்கு எந்திக்கிறோம், 10 மணி. ஸோ 10 to 6 8 மணி நேரம் வந்துருது. இது எப்படி வேணாலும் உங்களுடைய பாடி கண்டிஷன் உங்களுடையது. இது உங்களுடைய தனிப்பட்ட உங்களுடைய ஒரே சொத்து வச்சுக்கலாம். இத்தனை மணிக்கு எந்திப்பேன், இதான் இது உங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீன். ரைட். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 5 மணி வச்சுக்கோம். காலையில் 5 மணிக்கு எந்திக்கணும். காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிக்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் மனசு என்ன முடியாது. ஒரு மெமரி ஒரு டூல் வச்சுக்கலாம். உங்க செல்போன்ல 5 மணி அலாரம் வச்சுட்டு தூங்குறீங்க, நைட் படுத்துடுறீங்க. காலையில ஃபர்ஸ்ட் 5 மணிக்கு அந்த அலாரம் அடிக்கும். உடனே கண்ணை திறக்காமலேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நானும் அதான் பண்ணேன், எல்லாரும் அதான் பண்ணியிருப்போம். பட் அது எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு. ஹவு டு ஓவர் கம் தட். அந்த செல்போனை கையில் எடுப்போம். டிஸ்மிஸ் ஆர் ஸ்னூஸ் 2 பட்டன் இருக்கும். ஸ்னூஸும் பண்ணலாம், பட் நம்ம டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவோம். பழக்கம் போல 1 மணி நேரம் கழிச்சு எந்திரிச்சு நம்ம வேலையை. ஹவு டு டூ திஸ்? 5 மணிக்கு அலாரம் வைங்க. முதல் நாள் அடிக்கும், யூ கேன் புட் இட் ஆன் டிஸ்மிஸ். 3ஆம் நாள் ஸ்னூஸ். 4-5 நாள் ஆகும்போது நீங்களே மனசுக்குள்ள டெய்லி பண்ணமே ஒரு நாள் எந்திரிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரலாம். ரைட். இதை 21 நாள் கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எனி ஆக்டிவிட்டி யூ டூ இட் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் 21 days will become a habit. 2வது, நைட் தூங்கும்போது உங்களுடைய லாஸ்ட் தாட், நைட் படுத்து தூங்கும்போது உங்களுடைய கடைசி தாட் திங்கிங் ப்ராசஸ்ல காலையில 5 மணிக்கு எந்திக்கணும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்க தூங்கிட்டீங்க. பாடியில ஒரு கிளாக் இருக்கு. அந்த பாடி கிளாக் will automatically wake you up. ஸோ இந்த காலையில 5 மணிக்கு எந்திக்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் நாளையில இருந்து பண்ணி பார்க்கலாம். முதல் 4 நாள் 5 மணிக்கு அடிக்கும், நீங்க தட்டிட்டு தூங்கிடுவீங்க. அடுத்த கொஞ்ச நாள் 5 மணிக்கு அலாரம் அடிக்கும், நீங்க 5 எந்திக்கலாம். 21 நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன ஆகும்னா 4:55க்கு நீங்க முழிச்சிருவீங்க. முழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அலாரம் அடிக்கும். இது நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆயிடும். 21 நாள்ல இந்த சக்சஸ் ஒண்ணு ஆயிடுச்சுனாலே உங்க கான்பிடன்ஸ் எங்கேயோ போயிடும். தட் வில் பி a very great motivation for you to succeed. So first, second thing is you just decide your daily routine. இப்போ சும்மா இதை பேஸ் பண்ணி என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா, whatever your mind can conceive and believe, உங்க மனசுல எதை நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை முழுசா நம்பினா it can easily achieve. இதுக்கு ஒரு பாசிபிள். இந்த காலையில் 5 மணிக்கு எந்திக்கிற எக்ஸசைஸை பண்ணி பாருங்க. தென் இது உங்களுக்கு உண்மையா போயான்னு தெரியும். whatever your mind can conceive and believe can achieve. The best way to surprise everyone is by performance. இப்படி இருந்துட்டு தலா வச்சு 21 நாள் கழிச்சு 5 மணிக்கு எதிங்கும் போது உங்க அப்பா அம்மாக்கே டவுட் வந்துடும். என்னாச்சு, நம்ம பழத்தாதானே என்னாச்சு? ஸோ த பெஸ்ட் வே டு சர்ப்ரைஸ் எவ்ரி ஒன், அப்பா அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, இஸ் ஒன்லி பை பர்ஃபார்மன்ஸ். நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் டு பில்ட். ஓகே, நவ லெட் அஸ் see some examples. இவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா, வில்மா ருடால்ஃப். இது ஒரு ஒலிம்பிக் வின்னர். அவங்க பேர் நமக்கு முக்கியம் இல்லை. இவங்க பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு போலியோ அட்டாக், ரைட் லெக் ரொம்ப ஆயிடுச்சு 2 வயசுல. ஸோ அவங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கொண்டு போறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு கிரச்சஸ்
காலில் வந்து அதை மாட்டிட்டு அந்த ஹெல்ப்போட இருக்கிறாங்க. 10 வயசுல கொஞ்சம் அப்படியே பழகி டாக்டர் என்ன சொல்றாரு, 12 வயசு ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு நீங்க கிளச்சஸை கழட்டிட்டு இப்போ நார்மலா அவங்க நடக்க கத்துக்கலாம். அவங்க நடக்க கத்துக்கிறாங்க. கத்துறதுக்கு அப்புறம் ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸ்போர்ட் மேல அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. ஓடி எல்லாம் பண்ணி 22 வயசுல உமன்ஸ் செக்ஷன்ல ஒலிம்பிக்ஸ்ல she wins 3 goals in running. கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுதா? 12 வயசு வரைக்கும் போலியோ, 10 வருஷம் கிரச்சஸ் போட்டு நடந்து, அதுக்கப்புறம் நார்மலா நடக்க கத்துக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் 20-22 வயசுல ஒலிம்பிக் வின் பண்றாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? Never underestimate the power of dreams and the influence of the human spirit. யாருமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணலாம். We are all in the same in this notion. எல்லாரும் இதுல ஒரே மாதிரி தான். The potential for greatness lives in each of us. நம்ம யாரையும் ஒலிம்பிக்ல போய் இப்போ ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு கோல் இருந்தா கூட பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் இந்த அலாரம் வச்சு எந்திக்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் ஃபார் கிரேட்னஸ், நம்மளாலேயும் சாதிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க லைஃபை சேஞ்ச். இது ஒலிம்பிக்ஸ். சேம் நெய்வேலியில வந்து இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்போர்ட் நிறைய பேர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்விம்மிங். நம்மள்ட்ட நெய்வேலியில வந்து we have an international swimming pool according to international standards. ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு, எல்லாருக்குமே தெரியும். பாரிஸ் ஸ்டடி எக்ஸாம்ல. Now we'll go to the next example. மைக்கேல் ஃபெல்ப்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள். இன்னைக்கு வரைக்கும் இவர் தான் 22 மெடல் ஒரே ஒலிம்பிக்ஸ்ல வாங்கியிருக்காரு. கோல்டு எல்லாம் கலந்து, கோல்டு, பிரான்ஸ், சில்வர். இவர் வந்து அவங்க அம்மா சும்மா போய் அவங்கள ஸ்விம்மிங் கிளாஸ்ல சேர்த்தாங்க. ஸ்விம்மிங் கிளாஸ்ல சேர்ந்து அப்படியே சும்மா போயிட்டே இருந்தார். திடீர்னு அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு. he started and then even today அவர் நிறைய ரெக்கார்டை பீட் பண்ணிட்டாரு. அவர் ரெக்கார்டை இது வரைக்கும் யாரும் பீட் பண்ணல. இது வரைக்கும் ஒலிம்பிக்ஸ்ல யாரும் பீட் பண்ணல. அண்ட் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட், யூ கான்ட் புட் எனிதிங், ஹியூமன் பொட்டன்ஷியல். எதுக்குமே லிமிட் கிடையாது. யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ திங்க். இதுதான் கிரேட்னஸ். அடுத்தது நம்ம ஆல்ரெடி 3D ஃபார்முலா ஒன்று பார்த்தாச்சு. அடுத்தது சரி, இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கும் ஏதாவது சாதனை பண்ணும், ஒரு ஷெட்யூல், ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணணும், ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஆகட்டும், படிப்புல ஆகட்டும். இது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா. டிசைட் வாட் யூ வாண்ட். உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும். ஸோ டிசைட். எக்ஸ்பிரஸ் இட் இன் மைண்ட். அது என்னங்கிறது திருப்பி சொல்லுங்க. இல்ல ஒரு நோட்டு உங்களுக்குன்னு தனியா வச்சுக்கோங்க, அதில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி காலையில் எழுந்து பாருங்க. இல்லையா, முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? அதை நீங்க உங்களுடைய ஸ்டடி ரூம்ல நீங்க டெய்லி பாக்குற விதத்துல கண்ணாடியிலயோ, உங்க ஸ்கூல் பேக்லயோ, ஜாமெட்ரி பாக்ஸ்லயோ எதுல வேணாலும் ஒட்டிக்கோங்க. இல்ல அடிக்கடி கோல்ட் வாட்டர் குடிப்பீங்களா? ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டிக்கோங்க. அடிக்கடி சாப்பிடுவீங்களா? உங்க டைனிங் டேபிள் ஒட்டிக்கோங்க. யாரும் ஒண்ணு கேட்க போறது இல்லை. உங்க பேரண்ட்ஸ் will support. Express it in mind or whatever way you like. Excite with enthusiasm. அதை டெய்லி ஒரு தடவை நினைச்சு பாருங்க. இதை பண்ணணும், எப்படி பண்ணலாம், எங்க இருந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம். எக்ஸைட். இந்த எக்ஸைட்டேஷன் எப்படி வரலாம்? இதே மாதிரி நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன். மைக்கேல் ஃபெல்ப்ஸ் இவங்க டைம் கிடைக்கும் போது அதை நெட்ல பாருங்க, எப்படி அவங்க சாதிச்சாங்க, அவங்களுடைய ஃபார்முலா என்ன பாருங்க. பெர்ஃபார்ம் வித் பேஷன். பேஷன் என்ன? இன்ட்ரெஸ்டோட ஜாஸ்தி. எதை நீங்க whatever you do with body, mind, soul and spirit, உடல், பொருள், ஆவி அனைத்திலையும் சேர்ந்து பண்றதுதான் பேஷன். அதுல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸோ டீப், டிசைட், எக்ஸ்பிரஸ், எக்ஸைட், பெர்ஃபார்ம். இந்த ஒரு ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3D, then it becomes deep. இப்போ 2 விஷயம் இருக்கு. Everybody has got a talent, everybody has got a genius. இந்த டேலண்ட்டுக்கும் ஜீனியஸுக்கும் என்ன? எல்லாருக்குமே டேலண்ட் இருக்கு, பட் எல்லாரும் ஜீனியஸா அப்படின்னா இல்ல. டேலண்ட் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள் டெஃபினிஷன். எல்லாரும் பார்க்கிற ஒரு டார்கெட்டை அடிக்கிறது டேலண்ட். போலீஸ் ஃபயரிங்ல பாத்தீங்கன்னா டார்கெட் வச்சிருப்பாங்க, ஆட்டோமா போட்டு அடிக்கிறது. யாருமே பார்க்காத ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்றது ஜீனியஸ். லைக் மைக்கேல் ஃபெல்ப்ஸ். யாரும் நினைக்கல இவ்வளவு கோல்ட் மெடல் ஒரு ஆள் வின் பண்ண முடியும். ஸோ பாத்தீங்கன்னா டேலண்ட் இஸ் வாட் யூ பொசஸ்.
உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குதோ that is talent. Genius is what possesses you. உங்களை எது ஆட்கொள்ளுதோ அது genius. So either you can, everybody has talent, how to get converted to a genius is that. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? எல்லாரும் படிக்கிறாங்க, எல்லாரும் வரையறாங்க, எல்லாரும் எழுதுறாங்க. Create a natural style in whatever you do. உங்களுக்கு அதுல உங்க நேச்சுரல் ஸ்டைல்ல எதை வேணாலும் பண்ணுங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு ரூம் இருட்டா இருக்கு, அங்க போய் ஒரு கேண்டில் பத்த வைக்கிறீங்க. தட் கேண்டில் கேன் பியர்ஸ் த டார்க்கஸ்ட் நைட். அந்த இருளை எல்லாமே போய்க்கும். அது மாதிரி உங்களுடைய நேச்சுரல் ஸ்டைல்ல நீங்க பண்ணும்போது எல்லாரும் திருப்பி பார்ப்பாங்க. இது யாரு? புதுசா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா பிரைட்டா பண்றாங்களே, who is that? Second, what is the right angle to approach everything? இது எந்த ஆங்கிள் போனா பண்ண முடியும் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள். ஸ்பெல்லிங் பாருங்க, இட் இஸ் நாட் ட்ரையாங்கிள், ட்ரையாங்கிள். TROYANGLE. எதுவுமே முயற்சி, திருப்பி 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 முயற்சி பண்ணும். ரைட். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். எவ்ரிபடி நோஸ் யார் எலக்ட்ரிக் பல்ப் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு யாருக்கா தெரியுமா? எவ்ரிபடி நோஸ். எஸ், இட் இஸ் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். எத்தனை பேருக்கு அவர் எத்தனை தடவை ட்ரை பண்ணாருன்னு தெரியும்? ஆன் புக்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரி கிட்டத்தட்ட it is more than 9,000 times. To be more clear, I think it is 8,972 books biographies அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ திருப்பி 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 ட்ரை பண்றாரு, ஆனா லாஸ்டா அவர் சக்சஸ் ஆயிடுறாரு, எலக்ட்ரிக் பல்ப் கண்டுபிடிச்சாரு. ஏன்னா அப்பதான் அந்த ஃபிலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஃபிலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா எலக்ட்ரிக் பல்ப். அவருடைய சந்தோஷம் எப்படி இருந்திருக்கும். பட் அதே காலகட்டத்துல நிறைய சயின்டிஸ்ட் அவங்களும் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய் நிருபர்கள் பேட்டி எடுக்கிறாங்க. சார், இந்த மாதிரி எயின்ஸ்டீன் ஒரு ஆள் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டா, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நானும் கண்டுபிடிச்சேன். இது நேச்சுரல் உலகம். உலகம் எத்தனை ஆண்டு இப்படிதான். நீங்க மார்க் எடுத்துட்டீங்க, பக்கத்துல இருக்க பையன் என்ன சொல்லுவான்? அது தெரியும்டா இப்படி எடுத்தாங்கன்னு. இப்படிதான் ரொம்ப கேஷுவலா. பட் நோபடி நோஸ் தி ஹார்ட் ஒர்க் பிஹைண்ட் இட். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து ஐன்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க போது ஒரு வழி இல்லை, எல்லா சயின்டிஸ்டும் சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடத்துறாங்க. ஐன்ஸ்டீன் வந்து இந்த மாதிரி பல்ப் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அந்த பாராட்டு விழாவில் பேசுற எல்லாருமே ஐன்ஸ்டீன் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், நான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன், இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, நாங்க அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, எங்களுக்கு வேற வேலை இருந்துச்சு. லாட் ஆஃப் எக்ஸ்கியூசஸ். நம்ம சொல்ற மாதிரி ஏன் ஹோம்ஒர்க் பண்ணல, ஏன் படிக்கல, we got an excuse. ஸ்கூல்ல பண்ணுவோம். பட் அதே மாதிரி எல்லாரும் அங்க ஒவ்வொரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. கடைசியா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து பேச வர்றார், அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச். அதுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ற மாதிரி. இப்ப பேசும்போது என்ன அவர் சொல்றாரு அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள். இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாருக்குமே ஆனா செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற 9,000+ வேஸ் இந்த ஆல்பர்ட் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பேச்சை முடிக்கிறார். ஸோ திஸ் இஸ் தி ரிசல்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க். எப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தெரியறதை விட பண்ணது வந்து உலகம் போற. ஸோ ரைட் ஆங்கிள் to approach anything is triangle. Keep on trying. Now, thoughts. முதல்ல சொன்னோம், thinking. Your thinking leads to purpose. Purposeனா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு. Purpose goes for action. Action form habits. இப்ப சொன்ன ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எப்படி எந்திரிக்க போறோம் காலையில அப்படிங்கும்போது thought leads to purpose, purpose goes to action, action forms habits. Habits decide your character. இவர் இப்படிதான், அவளா ஹார்ட் ஒர்க்கிங், இவளா she is very good in science, she is very good in singing, she is very good in English, she is very good in maths. இந்த பேப்பர் அட்டெண்ட் பண்ணாலும் she will score 100. So this is what thoughts, purpose, action, habit, and that is the cycle. So இப்படி கேட்கும்போது it is better you know கேரக்டர்னா என்ன அப்படின்னு.
Character decides your destiny. That's the future. But character na enna அப்படிங்கிறது ரொம்ப simple example. Character is what you do in the dark when nobody is watching. That's integrity. யாருமே பார்க்காத போது நீங்க என்ன எப்படி வாழ்றீங்களோ that is your character. Right. Now it is almost towards the end. Now that is very clear. இப்போ இந்த any கொரோனா வைரஸ் உடைய இம்பாக்ட்னால இந்த ப்ரோக்ராம் இட் இஸ் த்ரூ ஆல் டிஃபிகல்டிஸ் இட் இஸ் த்ரூ டெக்னாலஜி இன்டர்நெட் எல்லாமே அதில் பண்ணிட்டு இப்போ சரி எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டோட்டல் இந்த பாண்ட் டு வின்னோட ஃபார்முலா அப்படிங்கும்போது கொரோனா வைரஸ் இதையே ஒரு அக்ரானிமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணாங்க. ஸோ commit whatever you do, have a commitment. Organize your things like we should schedule. Verify check whether we are in the right path. Inherit அது அப்படியே தனதாக்கிக்கோங்க. Demonstrate முதல்ல 5 நாள் ட்ரை பண்றீங்க அப்படியே அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வர think and finally come to this visualize. இது இது வரைக்கும் வெற்றி பெற்றவர்கள் எல்லாருமே நாங்க எப்படி பண்ண போறது அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ்ல விஷுவலைஸ் ஸோ விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கறது கற்பனை பண்ணி பார்க்கறது. எக்ஸாம் எழுதும் போது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவேன், எப்படி இந்த கணக்கு எப்படி போடுறது, ஹவு டு கெட் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங் பை 5 o'clock எப்படி ட்ரை பண்றது, இதை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க. இன்வால்வ் உங்களை எந்த ஒரு வேலை செய்யும்போது படிக்கும்போது சரி எங்கேயும் செய்யும்போது ஃபுல்லா இன்வால்வ் பண்ணணும். ரேடியேட் பாசிட்டிவ்னஸ். நீங்க ரேடியேட் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட இருந்து இன்னும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்து இந்த இன்வால்வ்மெண்ட்ல இருந்து they will learn and they will get ready. Understand what you are doing. Understand what you are doing, that automatically you can be successful. This is a very simple. Abdul Kalam Mari, Barack Obama was also motivating the American children to just come up successful in life. So, with this, the one who is reading this, you are going to be successful one day and make your friends. Is it not? Definitely. I do have that. Whatever little you do it with sincerity, commitment and dedication. எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி, let it be a homework, let it be a study, let it be a hobby or whatever you do it with sincerity and dedication, because you are born to win. The sincerity, commitment and dedication with sincerity will definitely lead that you are winning. இதுக்கு மேற்கொண்டு சில tips. When you start your day every day, you can start with the positive thought. உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை உங்க ஸ்டடி ரூம்ல எழுதி வச்சுக்கோ. You are born to win. எழுதி வச்சுக்கோ. காலையில் முடிச்ச உடனே அதை பாருங்க. Then automatically you will know that you have that thought in mind. Best wishes. Nothing is impossible in this world, because even இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், even a small antோட behavior பார்த்தீங்கன்னா it can carry more than its weight normally, and this is what. Thank you for the opportunity. Thanks for it. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய ட்ரைனிங் பாண்ட் டு வின் என்ற தலைப்பில் சிறப்பாக நடத்திய ஃபேக்கல்டி HGF யூமித் சக்சஸ் YMS பிள்ளை EDNLC அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி. நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற பயின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றும் ஜேசி அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைப்பு வழங்கி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி.